to the medical fraternity. Right, sir. But- Okay, but Shujalla Khan not garu. to us. Just right now, Mr. Ajay Babu also with us. So just we go to the Ajay Babu. He is the Secretary of the Bar Council of Hyderabad. And moreover, just I want to inform to Mr. Ajay Kumar that the person, Mr. Kampa Vinod Kumar, what he has faced yesterday in Subedari police station. So, sir, అజయ్ బాబు గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం కళ్ళ గట్టుకునగానే మనకు ఒక సాక్ష్యంగానే ఈరోజు కంప వినోద్ కుమార్ గారి పరిస్థితి ఉన్నది. అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో వెళ్తున్నారు. ఒక సమయంలో రాత్రి వెళ్తున్న సమయంలోనే పోలీసులు వారితో ఉన్న వారిని నిర్బంధించి కొట్టుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకుపోయారు. ఆ విషయంపై మాట్లాడడానికి వెళ్ళిన కంప వినోద్ కుమార్ గారి మీద కూడా పోలీసులు కొంచెం అఘాయిత్యం ప్రయత్నించారని వాళ్ళకి తెలిసింది. ప్రస్తుతం మనమైతే ఏదైతే ఈరోజు మనం చర్చ పెట్టామో జూనియర్ లాయర్లు అలాగే దాని సమస్యల పరిష్కారం గురించి వెళ్ళే విధంగానే ఈరోజు మనం చర్చ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. కాకపోతే జూనియర్ లాయర్లకు కావాల్సిన స్టైఫండ్స్ కానివ్వండి, లైబ్రరీ కానివ్వండి, వారికి వసతులు కానివ్వండి, వాళ్ళ స్కాలర్షిప్స్ పెంచే విషయంలో కానివ్వండి, వారికి ఎలా సదుపాయాలు కల్పించామనే విషయంలో మనం వెళ్ళడానికి మనం ఈరోజు ఈ చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించున్నాం. కానీ అనూహ్య పరిణామాల మధ్య ఈరోజు కంప వినోద్ కుమార్ గారి పరిస్థితి చూస్తే కేవలం జూనియర్లు కాకుండా సీనియర్ లాయర్స్ ఆల్సో ఈరోజు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ను ఫేస్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగానే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీ ముంగటనే కంప వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, వారు చెప్పింది కూడా మీరు విన్నారు. ఇప్పుడు దీని మీద ఎలా స్పందిస్తారండి యాజ్ ఎ సెక్రటరీ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్? Yes, thank you for inviting me for this. Yeah, it is a great opportunity. The foresight it is having a person like you in our TV, sir. Yes. On behalf of our City Civil Code Bar Association, I being the General Secretary B. Ajay, Yeah. would like to bring to your notice that today's program is mainly concerning the welfare of the junior advocates. Yes, sir. Right. So, first of all, I would like to say that the judiciary is an independent organ of Indian democratic system. Exactly. So this independence of the judiciary is always been playing a pivotal role. Exactly. Because of the judiciary, entire law and order is intact. And our court is a 150 years court building, which is an historical court in the entire country and also in the subcontinent of Asia. No, I have been practicing from the last 25 years and above. There were never any incidents of either attacks or any kind of harassments on junior advocates or any other advocate. Yeah. But from the last few times, we have been witnessing that not only on junior advocates, there were several attacks on the advocates. What is the root cause for this? As we always respect our judicial system and also the police system, the concerned police of our Telangana has to understand that law and order together we move. We always respect we never come across, we never meddle with the system. But unless we both work together in harmony, I think the problems of these continuous attacks on anybody, be it junior advocate or any other advocate, because once a client gives wakalat to us to defend our client, we have no other interest except to defend our client within the parameters of law. We will be working because the client will give responsibility to the advocate and with the confidence that he will look after our welfare. With that confidence, we move here and there. So we always think that not only the police system, but every law agency will come to the aid of the advocates. Right. And advocates have been playing a pivotal role. బి అజయ్ గారు ప్రస్తుతం ఏదైతే ఉన్నదో ఒక 2022లో డాక్టర్ ప్రొటెక్షన్ లా అనేది వచ్చేసింది. కాకపోతే ఈ రోజు లాయర్స్ కు కూడా ఇదే డాక్టర్ ప్రొటెక్షన్ లా ప్రకారంగానే ఈ రోజు లాయర్స్ కు కూడా ఒక ప్రొటెక్షన్ లా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నా. ఈ విషయంపై మీరేమంటారండి? I think on this subject, in fact,
advocate. Yeah, can I ask you one thing, sir? Please, I'm requesting you to just continue in a Telugu, sir, because it's a Telugu language channel, and moreover, we have English channel also. But it is a very good for people to understand that what the lawyers are facing. తెలుగులోనే మాట్లాడతాను, పర్లేదు. Sir. ఇప్పుడు అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడడం అంటేనే చాలా శోచనీయం. Yes, sir. ఎందుకంటే అడ్వకేట్స్ ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ ఇటు విధంగా పోలీస్ సిస్టమ్ అంతా ఉంది కాబట్టి అటు ప్రజలు కానీ ఇటు క్లయింట్లు కానీ న్యాయవాదులు కానీ ఎంతో ధైర్యంతో వాళ్ళు చట్టసభలలో కానివ్వండి కోర్టులలో కానీ వాళ్ళ నిధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అడుగుతున్నాము అంటేనే చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ ఇది. ఇది ఎంటైర్ మొత్తము మెషినరీ ఆలోచించుకోవాలి. ఇవాళ న్యాయవాదులకే ఒక రక్షణ లేని పరిస్థితి ఉంటే ఇక వీళ్ళు ఎవరికి న్యాయం ఇప్పించగలరు? ఇదే విషయంలో న్యాయవాదుల పట్ల ప్రతి ఒక్కరు, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు న్యాయవాదుల పట్ల చాలా సానుకూలంగా ఉండాలి. ఎందుకనంటే న్యాయవాదులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ క్లయింట్స్ కోసము పోరాడుతూ ఉంటారు. అదే విధంగా సిస్టమ్ ని ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ని కాపాడే ప్రధానమైన వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఉన్నారు అని అంటే అది న్యాయవాదులే. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక డాక్టరు ఒక ఇంజనీరు వాళ్ళ సబ్జెక్టులకు పరిమితం అవుతారు. కానీ మేము అన్ని సబ్జెక్టులను అవగాహన చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అవగాహన చేసుకున్న దాన్ని మేము ఆచరణలో పెట్టాలి. సో న్యాయవాదుల మీద ఎంతో గురుతరమైన బాధ్యత ఉన్నది. ఈనాడు ఈ న్యాయవాదులకు ఇంత గురుతరమైన బాధ్యతను ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఎప్పుడు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్నడూ కూడా ఈ అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ విషయం అసలు రాలేదు. ఇవాళ వస్తుంది అని అంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతున్నది? ఈ మూల కారణాల మీద ఎవరు కూడా స్పందించడం లేదు. ఇవాళ అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వస్తుంది, సంతోషమే. వాళ్ళను ఎవరైతే తప్పు చేసినారో వాళ్ళని శిక్షిస్తాం. అక్కడికి ఇది అయిపోతుందా? అలా కాదు కదా. దీనికి కారణాలు ఏంటి? ఇటు జ్యుడిషియరీ, అటు పోలీసు వాళ్ళు, ఇటు పొలిటీషియన్స్ అందరు కలిసి ఒక జాయింట్ మీటింగ్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి న్యాయవాదులకు ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి, రక్షణ లేదు అని అంటే న్యాయ వ్యవస్థకే కాకుండా భారతదేశ గణతంత్రానికే ఇది చాలా అఘాతం. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఇది ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. ఇదే విషయంపై సుజా గారు ఏదో మాట్లాడబోతున్నారు సార్.